मन करके आओ चमकौर साहिब की धरती ते चलीए। धन गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह जी महाराज कच्ची गढ़ी दी मोर्चाबंदी हजूर ने करवा दी है। साध संगत जी, देश की वंड तो बाद गुरुद्वारा साहिब तामीर होया है। पहला वो कच्ची गढ़ी मौजूद सीगी, भावें कि अज गुरुद्वारे साहिब नूं बाहरों निक्की इटां दी कंध करके ते एक किले दा एक स्वरूप जिहड़ा दिख जिहड़ी आ वो देण दी कोशिश कीती जा रही है। किड्डा चंगा हुंदा जे उस कच्ची गढ़ी नूं साਂਭ के रखिया हुंदा। अज संसार दे लोग तकदे कि मर्द अगमड़े सतगुरु जी ने किवें इस छोटे जे किले विचों कच्ची गढ़ी विचों 10 लाख दा मुकाबला 40 ਸਿੰਘਾਂ नाल कीता सीगा। हजूर ने जदों मोर्चाबंदी सारी करवा दी, थां पर थां सब दे पहरे लग गए। कुछ निगरान सिंह ने जिवें भाई दया सिंह जी, भाई आलम सिंह जी, भाई धर्म सिंह जी, भाई मोहकम सिंह जी, ये साध संगत जी निगरानी करते हैं। ते वो ख्यालात अल्लाह यार खां योगी ने कहे जो आपने कल थोड़ा शेष सरवण किया कि कुछ पहरा देण लगे। ते जदों महाराज जी दे आराम वास्ते ਸਿੰਘਾਂ ने बस्तर वसाए हुए है, ਸਿੰਘਾਂ दा मान रखण वास्ते सतगुरु पातशाह जी महाराज उन्हां विशे बस्तरां ते बैठ गए है। ते जदों सतगुरु जी वल तकिया है तो महाराज सच्चे पातशाह जब देखा तो बैठे हैं गर्दन को झुकाकर, वाहिगुरु वाहिगुरु है मुंह से निकलता है, तू ही तू मुंह से निकलता। सच्चे पातशाह परमेश्वर दे शुकराने विच आप दा सीस झुकाई बैठे है। सिंह प्यार नाल सतगुरु जी दे चुगिरदे आ करके बैठ गए है। हजूर दी ताबिया बैठिया होया रहराज साहब जी दा पाठ प्रारंभ होया है। सब ने एक रस हो करके गरीब नवाज सच्चे पातशाह जी दी पवित्र रसना तो रहराज साहब दा पाठ सुनिया। अरदास होई है, सब ने अरदास दे अंदर हाजरी भरी है। सच्चे पातशाह जी महाराज ने फिर अपने श्री मुख तो बचन किया, खालसा जी तुसी डाढे चिरां तो अनींदरे हो, अज तुसी आराम करो, असी पहरा देंगे। सच्चे पातशाह दे अगे हथ जोड़े भाई दया सिंह साहब कहंदे महाराज कृपा करो, महाराज आप आराम कर लो, असी पहरे ते खड़दे हां। सतगुरु जी कहंदे नहीं साडी आग्या है, अज तुसी आराम करो, असी पहरा देंगे। प्यार दी बात सी। सच्चे पातशाह जी दी आग्या मन करके ना चाहुंदियां होयां भी सिंह ते समय आराम करन लगे। ते अल्लाह यार खां जोगी ने वो सतरां लिखियां ने। साध संगत जी, इन्ने प्यार नाल चमकौर साहब दा शहीदी साका हकीम अल्लाह यार खां जोगी ने लिखिया है। सरहंद दा साका लिखिया है। कहंदे है कि मुसलमानां ने लाहौर दे रहण वाले सी ये हकीम अल्लाह यार खां जोगी, इन्हां नूं शेक दिता सी इस्लाम मत विचों कि तू मुसलमान नहीं है, तू काफर है। गुरु गोबिंद सिंह साहब दी इन्नी सिफत तां लिखी है। ते अल्लाह यार खां जोगी नूं कहंदे ईद वाला दिन सी ते मुसलमान मनाउण वास्ते आए। जदों मनाउण वास्ते आए कहंदे अल्लाह यारिया अज ईद दा दिन है, आ तैनूं मसीत लै चलीए ते तू कह दे कि मैथों भुल होई है ते मैं इस्लाम विच दोबारा आउणा चाहुंदा, असीं अज फिर तैनूं इस्लाम विच लै आवांगे। ते अल्लाह यार खां जोगी ने उन्हां आए हुए काजियां नूं मुफ्तियां नूं कहा कि तुसी जिस शरा विच बजे हुए हो मैं उस शरा तो आज़ाद हो चुका है। जो तुसी चाहुंदे हो, जो तुसी सोचदे हो मैं नहीं करांगा। मैनूं ये पक्का विश्वास है कि जिस दिन मेरा शरीर शांत होया मैं गुरु गोबिंद सिंह साहब की गोद विच जावांगा।
एक मुसलमान हो करके इन्नी निष्ठा इन्नी शरदा उस रात दा साध संगत जी जिहड़ा है नज़ारा अल्लाह यार खां जोगी अपनियां कवितां विच लिखदे है। डेढ़ घड़ी बीती जब जिक्र खुदा में खैमे से निकल आए सरकार हवा में कदमों से टहलते थे दिल था दुआ में बोले ऐ खुदावन हूँ खुश तेरी रजा में। सच्चे पातशाह धन गुरु गोबिंद सिंह साहब जी महाराज डेढ़ घड़ी जदों रात बतीत हो गई परमेश्वर दे प्यार विच भिजे हुए सतगुरु जी जदों दुछत्ते मकान तो सतगुरु जी चमकौर साहब दे गड़ी दे वेड़े विच आ गए है। खैमे से निकल आए सरकार हवा में कदमों से टहलते थे। महाराज दबे पांव हौली हौली सतगुरु जी टहल रहे हैं, सिंह आराम कर रहे हैं। दिल था दुआ में सच्चे पातशाह जी महाराज दा दिल वाहिगुरु दे अगे अरदास विच जुड़िया होया है ते अपने मुख तो यह कह रहे हैं बोले ऐ खुदावंद हूँ खुश तेरी रजा में, मैं तेरी रजा दे अंदर खुश हाँ। करतार से कहते थे गोया रूबरू होकर कल जाऊंगा चमकौर से मैं सुरखरू होकर। गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह जी महाराज जानते हैं दिन चढ़दे नूं इस नीले आसमान ने की तकना है। चमकौर साहब की धरती ते साहबजादियां दा खून डुलना है सतगुरु पातशाह जी महाराज जानते हैं। इस करके शब्द कहे है कि कल जाऊंगा चमकौर से मैं सुरखरू होकर। सच्चे पातशाह जी जो अपने साहबजादियां बाबत कहंदे अल्लाह यार खां जोगी लिखदा है ये बच्चे तेरे हैं मौला अब भी तेरे हैं, तेरे थे और तेरे ही रहेंगे। ये वाक सतगुरु तो बिना कौन कह सकता है। असी मोह विच अरदासां करके दातां लैंदे तां हां फिर उन्हां ते साडी मेहर हुंदी है। सतगुरु जी कहंदे है ये वाहिगुरु ये दात पहला भी तेरी सी हुण भी तेरी है अगे तो भी तेरी ही रहेगी। ये खजाना मैं आप दे महाराज सच्चे पातशाह ये दौलत आप दे खजाने विच अदा कर देनी है। धन गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह जी महाराज इउं पहरा दे रहे सीगे ते अल्लाह यार खां जोगी होर लिखदा है जदों सच्चे पातशाह जी महाराज ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਕੋਲ आए है सत संगत जी कहते है कि सराणे वाले पासे जदों महाराज ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ सराणिਆਂ ਨੂੰ सिरां ਨੂੰ ठीक कर रहे है कईयां दिनां तो अनींदरे ते अल्लाह यार खां जी लिखते है चुमा कवि हलकूम दहन चूमने बैठे। कदे महाराज गले ते हथ धर के सतगुरु जी उस गले नूं चुमदे आ खालसा धन है तेरी है गर्दन कल धर्म वास्ते कट जावेगी। सच्चे पातशाह जी महाराज मस्तक नूं चुमदे आ सच्चे पातशाह जी के धन है खालसा तेरा है मस्तक जो धर्म वास्ते कल नूं कुर्बान होवेगा। कहंदे है चुमा कवि हलकूम दहन चूमने बैठे जो पदांती आए तो चरण चूमने बैठे। सच्चे पातशाह धन गुरु गोबिंद सिंह साहब जी जिन्ना आप दे सिखां नाल प्यार कीता है किसे पीर पैगंबर ने अपनी उम्मत नूं इन्ना प्यार नहीं दिता। अल्लाह यार खां कहंदा है कि जे महाराज मस्तक चुम रहे सी गले चुम रहे सी जो पदांती आए जे पैरां वाले पासे आए तो चरण चूमने बैठे। ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨੂੰ हथ लाउंदे होए कहंदे ने खालसा धन है तेरे चरण कल नूं छालां भरदियां होयां ते धर्म वास्ते कुर्बान हो जाणे। सच्चे पातशाह जी नूं इउं करदियां होयां वेख भाई दया सिंह जी हथ जोड़ के कहंदे हजूर आप ये लोड़ा ना मारो। सतगुरु पातशाह जी महाराज ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ जागियां होयां सुचेत होए अमृत वेले दा पख जाण करके ਜਿਹੜੇ साध संगत जी सिंह सन पहरे ते खड़ गए आराम करते हुए भी उठ के अपना निजम जेड़ा सी नितनेम दा पूरा करन लगे। सच्चे पातशाह जी महाराज आप अपने ध्यान विच अस्थित होए। रोज दा निजम सतगुरु जी ने वेखो इन्ने
कठिन समय विच भी हजूर ने पुगाया। सच्चे पातशाह जी महाराज जदों ध्यान अस्थित होए है, पहरेदार सिंह पहरे ते खड़े बाणी पढ़दे है, जिम्मेवार सिंह सारी तकड़ाई रख रहे है, ते जिमें जिमें साध संगत जी चमकौर साहिब दी उस धरती दे उत्ते उस फिजा विच भोर दा उजाला होण जा रहा है, तिवें तिवें हरेक दे जिहड़े साध संगत जी हौसले जिहड़े वो बुलंद हो रहे है। इधरों मुगल फौज दे सेनापतियां दे भी मन काले पै रहे है कि किहड़ा वक्त होवे कि चमकौर दी गढ़ी नूं सर कीता जावे। अखीर उस आसमान दे अंदर उजाला होया, सूरज अपनी आभा लै करके प्रकाशमान होया। ये खालसे दी तवारीख है। चमकौर साहिब दी धरती दे उत्ते इहो जिहा इतिहास गुरुदेव ने छाप दिता, जिहड़ा साध संगत जी हसदे होए सिंह चरखड़ियां ते चढ़ गए, बंद बंद कटा लए, शहादत नूं पहल दिंदियां होइयां अपने शरीर दी आहुति दे दित्ती, पर पिछे ना हटे। ते चमकौर साहिब दे मैदाने जंग दे अंदरों साध संगत जी वीरता पैदा हुई है। हजूर गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह जी महाराज गढ़ी दे दुछत्ते मुकान ते उस चबूतरे दे अंदर वीर आसन लाई बैठे है। जिस वक्त सूरज दी चढ़दी किरण ख्वाजा मरदूद ने तकी है, 10 लाख टिड्डी दल नूं अगवाही दे रहा है। सेनापति अपने जुदे जुदे दल की अगवाही कर रहे हैं। एकदम सेनापतियों नूं जदों संदेश मिलिया कि इक्को वार दा हल्ला करके गढ़ी नूं ढह ढेरी करो ते गुरु गोबिंद सिंह साहब नूं जिउंदा जां मुर्दा पकड़ लो। जदों ये आदेश 10 लाख फौज ने सुनिया, अल्लाहू अकबर या अली दे नारियां नाल एक वारी आकाश गूंजिया। शहनाइयां ते भेरियां वज उठियां, टोल ते पटे नफीरियां वज उठे। इहो जिहा नाद उठिया कि कायर भी वेखे ते ओदा दिल दहल जावे। जदों खालसे ने ये पटे नफीरियां ढोल ते नगारियां दी आवाज सुनी, साध संगत जी जिवें शेर नूं वेख करके अंगड़ाई आउंदी है ना आपदे शिकार वल, कहंदे शेर दी छटा उठ पैंदी है जदों अपने शिकार वल तकदा है। जिहड़ी ये छटा उठणी हुंदी ओदी गर्दन तो लैके पूछ तक सारे ही वाल खड़े हो जांदे आ। एडी ओनूं वीरता उस समय आ जांदी है। इउं 10 लाख वैरी दे कुरलाहट पाउण दे उत्ते ਸਿੰਘਾਂ ने गढ़ी दे विचों जिस समय जकारा छड्डिया, मुगलां नूं इउं प्रतीत होया जिवें धरत हिल गई होवे, आकाश गूंज पिया होवे। इहो जिहा जदों नगारे दी अगों ਸਿੰਘਾਂ ने जवाब विच रणजीत नगारे ते चोब मारी ते चमकौर साहिब दी फिजा जदों गूंजी है, उधरों टिड्डी दल इहो जिहा चढ़िया, घोड़ियां दीयां टापां नाल धूड़ आकाश नूं छा गई। केवल ते केवल गोलियां दे विचों जो बंदूकां विचों गोलियां चलदियां ते वरदी होई अग बंदूकां दे मूंह विचों दिखाई दिंदी है। सच्चे पातशाह जी महाराज ने जदों इउं तकिया सामने आउंदी होई फौज नूं, भाई दया सिंह साहब जी इतिहास जिक्र करदा है कि कोल बैठे होए कहंदे गरीब नवाज, एडी वड्डी फौज दा हुण मुकाबला किवें हो सकदा है। हजूर ने कहंदे रोह विच आ करके उस समय अपने कोल बखेरे होए तीर जिहड़े सी उहनां विचों एक खपरा तीर महाराज ने अपने धनुष दे उत्ते सिंझिया। सच्चे पातशाह ने जदों कंन तक खिच के महाराज ने तीर छड्डिया, कवि भाई संतोख सिंह जी लिखदे आ जिवें आकाश विच गूंज पैंदी है, इस तरह चरड़ाउंदे होए धनख दे विचों छूंकदा होया जदों तीर छुट्टिया, 10,000 नूं पाड़दा होया पार लंघ गया। उच्ची थां ते सतगुरु ममटी विच वीर आसन लाई बैठे है। मैं कई बार अगे भी जिक्र कीता, साध संगत जी कई सुन करके इउं ख्याल करदे है कि शायद ये शरधा नाल कहंदे है, एक तीर 10,000 सिपाही नूं पाड़ नहीं सकदा। साध संगत जी जिहड़ा गुरुदेव अपने कर कमलां नाल धनख चलाउंदे सन, सच्चे पातशाह जी महाराज दा धनख 9 टंकां दा सीगा। एक टंक विच 25 किलो हुंदे है ते जे 50 ਜਾਂ 60 पाउंड दे
कमान दे विचों तीर चलाया जावे, लोहे दी मोटी चादर नूं पाड़न दी ओह क्षमता रखदा है। रेत दे बोरे भर के रख दिओ, गोली नहीं पार हुंदी। 60 पाउंड दे कमान चों चलाया होया तीर उन्हां दे आर पार लंघ जांदा है। इन्ने प्रैशर दे नाल जदों तीर चलदा है ते केवल 60 पाउंड दे कमान विचों छुटिया होया तीर लोहे दी चादर नहीं रोक पाउंदी। ते गुरु गोबिंद सिंह साहब जी महाराज दा जिहड़ा तनक सी ਉਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਤਕਰੀਬਨ 225 ਕਿਲੋ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੀ ਤੰਦੀ ਦੀ ਖਿੱਚ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਜੇ ਪੌਂਡਾਂ 'ਚ ਹਿਸਾਬ ਲਾਈਏ 450 500 ਪੌਂਡ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਇੰਨੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਤੀਰ ਚੱਲੇ, ਕੀ ਸੰਜੋਗ ਬਖਤਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਪਾੜਦਾ ਹੋਇਆ ਤੀਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ 10,000 ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਲੰਘਿਆ। ਦੂਸਰਾ ਤੀਰ ਜਦੋਂ ਗੁਰਦੇਵ ਨੇ ਛੱਡਿਆ ਫਿਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ 10,000 ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਲੰਘਿਆ। ਜਦੋਂ ਇਉਂ ਸੈਨਾ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਮਾਰੀ ਗਈ ਤੇ ਤਿਸ ਸਮੇਂ ਖਵਾਜਾ ਮਰਦੂਦ ਵਜ਼ੀਦ ਖਾਨ ਠਠੰਬਰ ਗਏ। ਅੰਦਰੋਂ ਤੀਰ ਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਮੀਂਹ ਵਾਂਗ ਵਰੇ। ਹੁਣ ਗੜੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਸਿੰਘ ਲੜਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਉੱਚੇ ਥਾਂ ਤੇ ਹੈ। ਕਵੀ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਹਮਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੜੀ ਦੇ ਦਿਵਾਲੇ ਇੰਨੀਆਂ ਤੁਰਕਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋਥਾਂ ਡਿੱਗੀਆਂ, ਇਉਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਲੋਥਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਹੀ ਕਿਲਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਿਰਜ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ। ਢੇਰ ਲੱਗ ਗਏ ਲੋਥਾਂ ਦੇ, ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਸੱਥਰ ਵਿਛ ਗਏ। ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਗਏ ਸੈਨਾਪਤੀ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣ ਵਾਸਤੇ, ਗੜੀ ਦਾ ਨੇੜਾ ਨਾ ਕਰ ਪਾਏ। ਪਹਿਲੇ ਹਮਲੇ 'ਚ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਦੰਦ ਖੱਟੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਜਦੋਂ ਐਸੀ ਮਾਰ ਵੱਜੀ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੋਰਚਾਬੰਦੀ ਕੀਤੀ। फैसला कुन युद्ध करन वास्ते ये 10-10 हज़ार सिपाही जिहड़े सी मैदाने जंग विच कढण लगे। जदों ये फैसला कुन युद्ध करन वास्ते इन्हां ने पिछे हो करके मोर्चाबंदी कर लई। इधर धन गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह जी महाराज ने 10-10 हज़ार दे मुकाबले दे उत्ते अपने 5-5 जथे बंद दिते सच्चे पातशाह जी ने। ते साध संगत जी, चमकौर साहिब दी ओह कच्ची गढ़ी दा दरवाजा ਜਦੋਂ ਖੁੱਲਦਾ, ਪਹਿਲੇ ਜਥੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਭਾਈ ਮੋਹਕਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤੀ। 5 ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਭਾਈ ਮੋਹਕਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਥੱਲੇ ਇਸ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਿਤਰੇ। ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਤੁਰਕਾਂ ਦੇ ਆਹੂ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਵੀਰ ਗਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ। ਫਿਰ ਦੂਸਰਾ ਪੰਜਾਂ ਦਾ ਜਥਾ ਨਿਕਲਿਆ। ਇਵੇਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਸਤਰ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਵਿੱਦਿਆ ਸਿੱਖੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਪਲੱਥੇ ਦੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੱਥ ਵਿਖਾਏ ਕਿ ਵੈਰੀਆਂ ਦੇ ਦੰਦ ਖੱਟੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਸਿਆਣੇ ਸੈਨਾਪਤੀ ਸਨ ਤੁਰਕਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜੰਗਾਂ ਲੜੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਨਰੰਗੇ ਦੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸੈਨਾ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸੈਨਾ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। 10,000 ਤੋਪਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਇਸ ਦੀ ਸੈਨਾ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਜੋ ਇਹਨੇ ਸਾਰਾ ਹੀ ਸਾਜੋ ਸਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਜੰਗ ਦਾ ਹਜੂਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੜਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ। ਤੋ ਐਸੀ ਜਿਹੜੀ ਫੌਜ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਤਾਕਤ ਵਾਲੀ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ, ਉਸ ਦੇ ਸੈਨਾਪਤੀ ਜਿਹੜੇ ਬੜੇ ਸੂਝ-ਬੂਝ ਨਾਲ ਲੜਨਾ ਜਾਣਦੇ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਨਿਕਲੇ ਹੋਏ 5-5 ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਜਥੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆਏ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਲੜਦੇ ਹੋਏ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ, ਵੇਖ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਉਂਗਲਾਂ ਪਾ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਐ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਿਹੜਾ ਫੌਲਾਦੀ ਕਲਾਮ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਜਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਫੌਲਾਦ ਦੀ ਆਬੇ ਹਯਾਤ ਪਿਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਤਾਂ ਲੋਹੇ ਵਰਗੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਐ। ਇਹੋ ਜੇ ਕਦੇ ਅਸੀਂ ਲੜਦੇ ਹੋਏ ਸਿਪਾਹੀ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਵੇਖੇ। ਇਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਧਰਮ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਧਰਮ ਦੀ ਧਰੋਹਰ ਲੈ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਕੁੱਦਦਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਸਾਨੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੇਈਮਾਨ ਹੋਵੇ। ਜਿਹੜਾ ਇਖਲਾਕ ਤੋਂ ਡਿੱਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਅਧਰਮੀ ਹੋਵੇ, ਉਹਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਜਦੋਂ ਦੋ ਜਥੇ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਨਿਕਲ ਕਰਕੇ ਲੜਦੇ ਹੋਏ ਵੀਰ ਗਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਹੈ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆਪ ਮਮਟੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀਰ ਆਸਣ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਦੇਵ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਸੈਨਾਪਤੀ ਚੜ੍ਹਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਜਿਉਂਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜਾਣ ਦਿੰਦੇ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਉਸ ਨੂੰ ਚੁਣ ਕੇ ਤੀਰ ਮਾਰਦੇ ਆਪ ਦਾ
ਛਾਤੀ ਨੂੰ ਪਾੜਦਾ ਹੋਇਆ ਤੀਰ ਵਿੰਨਦਾ ਹੋਇਆ ਪਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਚੁਣ ਚੁਣ ਕੇ ਸੈਨਾਪਤੀ ਮਾਰੇ ਐ। ਭੀਮ ਚੰਦ ਵਰਗੇ ਤਾਂ ਪਿੱਛੇ ਹੀ ਹਾਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਅੰਬਾਰੀਆਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਯੁੱਧ ਵੇਖਦੇ ਆ, ਗੁਰਦੇਵ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਨਹੀਂ ਚੜੇ। ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਪ ਦੀ ਲਿਖਤ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਨਰੰਗੇ ਨੂੰ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸੈਨਾਪਤੀ ਮੇਰੀ ਨਿਗਾਹ ਚੜਿਆ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਜਿਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਰਣ ਤੱਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਨੂੰ ਅਫਸੋਸ ਹੈ ਕਿ ਤੇਰਾ ਵੱਡਾ ਸੈਨਾਪਤੀ ਖਵਾਜਾ ਮਰਦੂਦ ਮੇਰੀ ਨਿਗਾਹ ਨਹੀਂ ਚੜਿਆ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਲਾਚਾਰ ਹੋ ਕੇ ਇੱਕ ਤੀਰ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਬਖਸ਼ਣਾ ਸੀ। ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਕਹੇ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰਦੇਵ ਦੇ ਸ਼ਸਤਰ ਨਾਲ ਮਰਨ ਵਾਲਾ ਅਧੋਗਤੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਮਾਰਨਾ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ। ਨਾਲੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਵੇਖੋ, ਇਹ ਮਨੁੱਖੀ ਖੂਨ ਡੋਲਣਾ ਕੋਈ ਸ਼ੌਂਕ ਨਹੀਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੀ ਲਾਚਾਰੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਚੜ ਕੇ ਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਫਿਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਲੱਤਾਂ ਤੇ ਤੁਰ ਕੇ ਨਹੀਂ ਖਾਲਸਾ ਜਾਣ ਦਿੰਦਾ। ਇਹ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਧਰਮ ਬਖਸ਼ਿਆ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜਦੋਂ ਉਸ ਮਮਟੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਆ, ਤੀਸਰਾ ਜਥਾ ਜਦੋਂ ਨਿਕਲਿਆ, ਕੋਈ ਵਾਹ ਪੇਸ਼ ਨਾ ਜਾਂਦੀ ਹੋ ਵੇਖ ਕਰਕੇ ਸੈਨਾਪਤੀਆਂ ਨੇ ਇਕੱਠਿਆਂ ਹੋ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੌਜ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਫੈਸਲਾ ਕੁਨ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਡਾ ਪਲੜਾ ਭਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਦਿਸ ਰਿਹਾ। ਇੱਕੋ ਵਾਰ ਹੱਲਾ ਬੋਲੋ ਤੇ ਗੜੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੌੜੀਆਂ ਲਾ ਕਰਕੇ ਛਾਲਾ ਮਾਰੋ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਬੰਨੇ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਮਲੇਰ ਕੋਟਲੀਏ ਨਵਾਬਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਸਮੇਂ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ ਨੇ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਖੇਡਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਜਦੋਂ ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਕੋਈ ਫਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ, ਵੇਖੋ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿੰਘ ਜਾਂਬਾਜ਼ ਨਿਕਲ ਕੇ ਲੜ ਰਹੇ ਆ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੂਕ ਚੜਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਰਹੰਦੀ ਸੂਬਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਮਲੇਰਕੋਟਲੀਓ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਵੀ ਹਾਰ ਮੰਨ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਸਗੋਂ ਭੂਏ ਆ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਤੇ ਸਮੇਂ ਯਾਲੀ ਦੇ ਨਾਰੇ ਮਾਰੇ ਤੇ ਗੁਲਖਾਂ ਵਰਗਿਆਂ ਨੇ ਤੇ ਸਮੇਂ ਗੜੀ ਦਾ ਨੇੜਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਦੋਂ ਇਹ ਲੜਦੀ ਹੋਈ ਤੁਰਕ ਫੌਜ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੰਬਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧੇ ਤੇ ਸਮੇਂ ਆ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੜੀ ਨੂੰ ਪੌੜੀ ਲਾ ਲਈ ਹੈ, ਖਵਾਜਾ ਮਰਦੂਦ ਅੱਗੇ ਵਧਿਆ। ਸੂਰਮਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਲਕਾਰਿਆ ਕਿ ਜੇ ਜਿਉਂਦੇ ਵੀ ਚਲੇ ਗਏ ਤਾਂ ਨਰੰਗਾ ਮਾਰ ਦੇਗਾ, ਆਓ ਰਣ ਤੱਤੇ ਵਿੱਚ ਮਰ ਕਰਕੇ ਇਸ ਲੋਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ। ਇਉਂ ਆਪਣੀ ਫੌਜ ਨੂੰ ਵੰਗਾਰ ਕੇ ਜਦੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ੋਰ ਮਾਰਿਆ ਮੁਗਲ ਫੌਜ ਨੇ ਤੇ ਨਾਹਰ ਖਾਨ ਵਰਗੇ ਗੜੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਖਵਾਜਾ ਮਰਦੂਦ ਵੀ ਉੱਥੇ ਨੇੜੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਜਾਣਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕਲਾ ਹੀ ਸਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਨਾਹਰ ਖਾਨ ਨੇ ਪੌੜੀ ਉੱਥੇ ਲਾ ਲਈ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਵੀਰ ਆਸਣ ਲਾਈ ਬੈਠੇ ਐ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਿਰ ਉਤਾਂਹ ਨੂੰ ਚੱਕਿਆ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇੱਕ ਗੁਰਜ ਮਾਰ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦਾ ਸਿਰ ਇਉਂ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਜਿਵੇਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਚਾਟੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੱਚਾ ਭਾਂਡਾ ਤੋੜ ਦਈਦਾ। ਵਲ ਖਾ ਕੇ ਨਾਹਰ ਖਾਨ ਥੱਲੇ ਜਾ ਡਿੱਗਿਆ। ਇੱਕ ਤੀਰ ਇਹਦੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ, ਉਹਦੀ ਛਾਤੀ ਪਾੜਦਾ ਹੋਇਆ ਤੀਰ ਥਾਂ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਚਿੱਤ ਕਰ ਗਿਆ। ਖਵਾਜਾ ਮਰਦੂਦ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਵੱਡਾ ਸੈਨਾਪਤੀ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਹਿਆ ਕੀਤਾ ਸੀ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੜੀ ਨੂੰ ਪੌੜੀ ਲਾਉਣ ਦਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਮਾਰੇ ਗਏ ਐ। ਇਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਤੇ ਸਮੇਂ ਵੀਰਤਾ ਨਾਲ ਮਰਨ ਤੋਂ ਡਰ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹ ਕੰਧ ਦੇ ਥੱਲੇ ਲੁਕ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੰਧ ਦੀ ਜੜ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੰਦਾ। ਕੰਧ ਦੇ ਸਾਏ ਥੱਲੇ ਲੁਕ ਕੇ ਤੇ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਜਾ ਵੜਿਆ। ਖਵਾਜਾ ਮਹਦੂਦ ਅਲੀ ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮਰਦੂਦ ਲਿਖਿਆ। ਖੁਦਾ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਵਿੱਚੋਂ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਭਾਵ ਕਾਇਰ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਰੰਗਿਆ ਤੇਰੀ ਸੈਨਾ ਦਾ ਵੱਡਾ ਸੈਨਾਪਤੀ ਹੀ ਕਾਇਰ ਸੀਗਾ, ਜਿਨੇ ਫੌਜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਵੇਖੋ ਜੇ ਉਹ ਹੀ ਮਰਨਾ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤੇ ਸਿਪਾਹੀ ਕਿਵੇਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕਰਕੇ ਮਰ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਖਵਾਜੇ ਮਰਦੂਦ ਨੇ ਆਪ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾਈ। ਦੋ ਜਥੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਹੋਰ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੜਦੇ ਹੋਏ ਜੂਝ ਗਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਫੌਜ ਵਿੱਚ 20 ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ 40 ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਧੀ ਫੌਜ ਜਾਣੋ ਹੁਣ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਉਸ ਦੁਸ਼ੱਤੇ ਮੁਕਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸਤਿਗੁਰੂ ਆਪ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਹੈ। ਇਹ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।
ਇੱਕ ਤਾਂ ਪੰਜੇ ਹੀ ਪਿਆਰੇ ਸੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਨਾਲ, ਫਿਰ ਪੰਜ ਮੁਕਤੇ ਸੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ, ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ, ਧੀਰ ਸਿੰਘ ਆਦਿਕ ਜਿਹੜੇ ਮਹਾਰਾਜ ਪੰਜ ਮੁਕਤੇ ਸਾਜੇ ਸੀ। ਫਿਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਭਾਈ ਕੇਸਰਾ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਭਾਈ ਦੇਵਾ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਭਾਈ ਈਸਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਭਾਈ ਕੋਠਾ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਭਾਈ ਕੀਰਤਾ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਆਉਂਦੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਕੋਈ 4 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ 40 ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਨਾਲ ਨਗਰ ਲਿਖ ਕੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੱਗੇ ਸੈਂਡ ਹੋਏ। ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਆ ਗਿਆ ਕਿਸੇ ਤੋਂ, ਜਿਹਨੇ ਭੇਜਿਆ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਵੇਰਵਾ ਕਿਹੜੇ ਗ੍ਰੰਥ ਚੋਂ ਮਿਲਿਆ ਬਈ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਅੱਗੋਂ ਆਇਆ ਕਿਸੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੈਂਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗੁਰਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ ਗ੍ਰੰਥ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਇਆ ਨਾਮਾਂ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਮਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਕਿੱਥੋਂ ਚੁਣ ਕੇ ਲਿਖ ਲਿਆ ਨਾਲ। ਤੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਮੂਲ ਗ੍ਰੰਥ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨਾਵਾਂ ਦਾ। ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਾਨੂੰ ਮਨ ਘੜਤ ਨਾਮ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ? ਤੋ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਇਹ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਤਾਬਿਆ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਕਿਰਪਾ ਰਾਮ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਰਾਮ ਪੰਡਤ ਸੀਗਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਲਈ ਸੀ, ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਬਲੀਦਾਨ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਦਾ ਸਦਕਾ ਸਿੱਖੀ ਧਾਰਨ ਕੀਤੀ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਤਾਬਿਆ ਰਹਿ ਕਰਕੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਅਣਖ ਤੇ ਗੈਰਤ ਨੂੰ ਕਮਾਇਆ। ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੜੀ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਭਾਈ ਕਿਰਪਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੀ ਵੀਰਗਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਪੰਡਤਾਂ ਦੀ ਸੰਗਿਆ ਵੱਜਦੀ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਕੁਝ ਜਥੇ 'ਚ ਸਿੰਘ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਵੇਖੋ ਅਫਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਿਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਲਿਆ ਉਹਦੀ ਜਾਤ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਰਹਿ ਗਈ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ। ਪਰ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹਦੀ ਪਿਛਲੀ ਜਾਤ ਨਹੀਂ ਕੱਟੀ ਜਾਂਦੀ, ਨਾਲ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਉਦਾਹਰਨ ਵਜੋਂ ਪਾਸਪੋਰਟ ਸੀ ਸਿੰਘ ਦਾ, ਤੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਜਦੋਂ ਵੇਖਿਆ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਪੂਰਾ ਸਿੰਘ ਨਾਮ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਨਾਲ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਸਿੱਖ। ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਸ਼ਬਦ ਲਿਖਣ ਦਾ ਕਿਉਂ, ਇਹ ਕੀ ਲੋੜ ਪੈ ਗਈ? ਜਿਹਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹੀ ਛਕ ਲਿਆ, ਗੁਰੂ ਕਾ ਸਿੰਘ ਸਜ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਲਿਖਣੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਨੂੰ ਹੀ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਪਰਚਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਾਰਮ ਮਿਲਦਾ ਨਾ, ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹਿੰਦੂ ਐਕਟ ਮੁਤਾਬਕ, ਸਿੱਖ ਮਰਿਆਦਾ ਮੁਤਾਬਕ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਮਿਲੇਗਾ। ਜਾਓ ਜਿੱਥੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕਰਵਾ ਲਿਓ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਕਿਸੇ ਕੋਨੇ ਚੋਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਹਿੰਦੂ ਐਕਟ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਮੰਨੀ ਜਾਊਗੀ। ਲੱਖ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਵੇਦੀ ਦੁਆਲੇ ਨਹੀਂ ਪਰਿਕਰਮਾ ਕੀਤੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਮੁਤਾਬਕ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਕਰਵਾਇਆ, ਪਰ ਸਰਕਾਰੀ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਿੱਖ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਮੁਤਾਬਕ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਤੋ ਰਹੋ ਵਿਚਾਰ। ਇਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਹਜੂਰ ਦੀ ਤਾਬਿਆ ਭਾਈ ਆਲਮ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹਾਸ ਰਸ ਦੇ ਬਚਨ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ। ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ, ਸਾਰੇ ਸਿੰਘ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਭਾਈ ਆਲਮ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਰਦੇ ਕਿ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕਹਿ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਹਜੂਰ ਦੇ ਆਰਾਮ ਵਾਲੇ ਅਸਥਾਨ ਤੇ ਭਾਈ ਆਲਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦਾ। ਇੰਨਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਭਾਈ ਆਲਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਇਸ ਰਣ ਤੱਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਭਾਈ ਆਲਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਸੀ। ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ਼ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜਦੋਂ 20 ਸਿੰਘ ਪੰਜਾਂ ਦੇ 4 ਜਥੇ ਨਿਕਲ ਕੇ ਵੀਰਗਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਹੈ, ਤੋ ਸਮਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਚੱਲਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਮੈਂ ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਕਹੂੰਗਾ, ਫਿਰ ਲੜੀਵਾਰ ਕਥਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੋ ਜਿਸ ਵਕਤ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ਼ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੁਸ਼ੱਤੇ ਮਕਾਨ ਤੇ ਬੈਠੇ ਯੁੱਧ ਨੂੰ ਵੇਖ ਰਹੇ, ਆਪ ਹਜੂਰ ਦੇ ਜੇਠੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ, ਉਮਰ 17 ਸਾਲ 7 ਮਹੀਨੇ ਤੇ 15 ਦਿਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗਾਨੀ, ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ਼ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਕਰਕੇ ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਈ ਹੈ। ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਨੂਰ ਦਗਦਾ ਹੈ, ਸ਼ੀਸ਼ ਤੇ ਕਲਗੀ ਝੂਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਲੀ ਦੀ ਹਿੱਕ ਤੇ ਚੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੰਜੋਗ ਬਖਤਰ, ਤੀਰਾਂ ਦਾ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਪੱਥਾ ਮੋਢਿਆਂ ਤੇ ਪਹਿਨਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ,
ਮੋਢੇ ਤੇ ਕਮਾਨ ਪੈਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਣਖ ਤੇ ਗੈਰਤ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਸਰੀਰ ਖਿੱਚ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਜੇਠੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਜਾਣੋ ਕਿ ਸੂਰਮਤਾਈ ਦੀ ਜਿੰਦੀ ਯਾਦਗੀ ਇੱਕ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਤਸਵੀਰ ਹਨ। ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ਼ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਕੇ ਜਦੋਂ ਅਦਬ ਨਾਲ ਸੀਸ ਝੁਕਾ ਕੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਈ ਹੈ, ਗੁਰਦੇਵ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਆਓ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਿਵੇਂ ਆਏ ਹੋ? ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਨੂੰ ਰਣ ਤੱਤੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਬਖਸ਼ੋ। ਗੁਰਦੇਵ ਨੇ ਵੀਰ ਆਸਨ ਛੱਡਿਆ ਤੇ ਉੱਠ ਕੇ ਖਲੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕੰਠ ਲਾ ਲਿਆ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ, ਪੁੱਤਰ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤਾਂ ਛਤਰੀ ਪੁਣੇ ਦੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਪਾਲਿਆ ਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵਾਕ ਕਹੇ ਸੀ, ਬੇਟਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਜਦੋਂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਸੀ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ਹੀਦ ਪਿਤਾ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ, ਜਾਓ ਬੇਟਾ ਧਰਮ ਵਾਸਤੇ ਵੀਰ ਗਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੋਗੇ। ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਲੋਕ ਕਹਿਣਗੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦਾ ਪਿਤਾ ਏ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵਾਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ, ਬੇਟਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਅਸੀਂ ਤੱਕਾਂਗੇ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਸਤਰ ਵਿਦਿਆ ਤੈਨੂੰ ਸਿਖਾਈ ਹੈ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਦੀ ਤੂੰ ਸਿੱਖ ਕੇ ਕਮਾਈ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੁਹਿੰਮ ਹੁੰਦੀ, ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਕਮਾਂਡ ਜੇ ਸੌਂਪਦੇ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਭਾਈ ਉਦੈ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿਆ ਕਰਦੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੇਜ ਤਰਾਰ ਸੁਭਾਅ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੇ ਮੁਗਲ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਲੰਘ ਜਾਣਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਹਟਾ ਕੇ ਲਿਆਉਣਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਉਂ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਸੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਸ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵਾਰਨਾ ਸੀ ਕੌਮ ਉਤੋਂ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ, ਬੇਟਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਜੇ ਸੱਚ ਪੁੱਛੇ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਇਸੇ ਦਿਨ ਵਾਸਤੇ ਪਾਲਿਆ। ਅੱਜ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪੁਰਸ਼ਾਰਥ ਕਰ ਕਿ ਤੇਰੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕਰਕੇ ਕੌਮਾਂ ਗੁਲਾਮੀ ਦੀਆਂ ਜੰਜੀਰਾਂ ਤੋੜ ਕੇ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਜਾਇਆ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਤੇਰੀ ਇਹੋ ਜੀ ਕਮਾਈ ਹੋਵੇ, ਇਹੋ ਜੀ ਘਾਲਣਾ ਘਾਲ ਦੇ ਕਿ ਮੁਰਦਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਜਾਨ ਪੈ ਜਾਵੇ ਤੇਰੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕਰਕੇ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਦੇ ਜੇਠੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਵਾਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਜੋ ਵਾਕ ਕਹੇ ਹੈ, ਗਿਆਨੀ ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੀਤਲ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਵਿਤਾ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਕਿਤ ਕੀਤਾ। ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਆਗਿਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਣ ਅੰਦਰ ਜਾਵਾਂ, ਮੈਂ ਤਨਖੋਂ ਛੱਡਾਂ ਅਗਨ ਬਾਣ ਅਗ ਝੱਲੀ ਲਾਵਾਂ, ਜੋ ਉਠੀਆਂ ਆਣ ਹਜੂਰ ਤੇ ਉਹ ਪੰਨਾ ਬਾਵਾਂ, ਮੈਂ ਪਾਲਾਂਗਾ ਲੱਜ ਨਾਮ ਦੀ ਨਾ ਜਿੱਤਿਆ ਜਾਵਾਂ। हे ਪਿਤਾ ਜੀ, ਆਪ ਨੇ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰੱਖਿਆ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਦੀ ਲਾਜ ਪਾਲਾਂਗਾ। ਜਦੋਂ ਭੰਗਾਣੀ ਦਾ ਯੁੱਧ ਹਜੂਰ ਨੇ ਫਤਿਹ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਧੰਨ ਮਾਤਾ ਸੁੰਦਰ ਕੌਰ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸੂਰਬੀਰ ਯੋਧੇ ਨੂੰ ਆਪ ਦੀ ਕੁੱਖ ਤੋਂ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ। ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਤੋਂ ਆਗਿਆ ਲਈ ਹੈ, 8 ਸਿੰਘ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਤਾਬਿਆ ਤੁਰੇ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 5 ਪਿਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਭਾਈ ਹਿੰਮਤ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵੀ ਆਪ ਨਾਲ ਨਿਤਰੇ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਅਰਦਾਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਅਸ਼ਟਭੁਜੀ ਸ਼ਸਤਰ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਗਜਗਾਹਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ। ਇਸ ਧਵਜ ਦੀ ਛਤਰ ਛਾਇਆ ਥੱਲੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੜੀ ਤੋਂ ਨਿਕਲੇ ਸੀ। ਬਾਬਾ ਗਜਗਾਹਨ ਸਿੰਘ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਪਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸ਼ਸਤਰ ਇੱਥੇ ਲਿਆ ਕੇ ਸੁਭਾਇਮਾਨ ਕੀਤਾ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਹ ਸ਼ਰੀਰ ਤਿਆਗ ਗਏ ਸੀਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਹ ਮਸਤਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਜਾਇਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼ਸਤਰ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸ਼ਟਭੁਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਜਦੋਂ ਅਰਦਾਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਉਸ ਸ਼ਸਤਰ ਨੂੰ ਖੜਾ ਕਰਦੇ ਆ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹ ਅਸ਼ਟਭੁਜੀ ਸ਼ਸਤਰ ਜਿਹੜਾ ਧਵਜ ਵਜੋਂ ਨਿਸ਼ਾਨ ਵਜੋਂ ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜਦੋਂ ਕੱਚੀ ਗੜੀ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੁੱਲਿਆ, 8 ਸਿੰਘ ਜਕਾਰੇ ਛੱਡਦੇ ਹੋਏ ਜਦੋਂ ਰਣ ਤੱਤੇ ਵਿੱਚ ਕੁੱਦੇ ਆ। ਕਵੀ ਰਾਜ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਵੱਡਾ ਮਗਰਮੱਛ ਸਮੁੰਦਰ ਨੂੰ ਹਿਲਾ ਦਿੰਦਾ, ਐਵੇਂ ਸੈਨਾ ਵਿੱਚ ਹਲਚਲ ਮਚੀ ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਨਿਤਰਨ ਨਾਲ। ਮੁਗਲ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਐਂ ਜਾ ਵੜੇ ਆ ਜਿਵੇਂ ਕੇਰੀ ਸ਼ੇਰ ਭੇਡਾਂ ਦੇ ਝੁੰਡ ਵਿੱਚ ਜਾ ਵੜਦਾ। ਜਿੱਧਰ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੂੰਹ ਸਿੱਧਾ ਕੀਤਾ, ਸਫੇ ਮਾਤਮ ਵਿਛ ਗਈ। ਲੋਥਾਂ ਐ ਉਛਾਲੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਖਿੱਦੋ ਨਾਲ ਖੁੰਡੀ ਨਾਲ ਬੱਚੇ ਖਿੱਦੋ ਨੂੰ ਉਛਾਲਦੇ ਐ। ਜਿਵੇਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਵਗਦਾ ਹੋਇਆ ਤੂਫਾਨ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਫਸਲ ਨੂੰ ਉਡਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੇ ਪੱਥੇ ਚੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਤੀਰਾਂ ਦਾ ਵਰਖਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੰਗਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਪਠਾਨ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਮੁਗਲ ਤੀਰ ਦੀ ਭੇਟ ਚੜ੍ਹਦਾ ਸੀਗਾ। ਜਦੋਂ
ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਣ ਤੱਤੇ ਵਿੱਚ ਉਤਰੇ ਤੇ ਸਾਰਾ ਹੀ ਇਹ 10 ਲੱਖ ਦਾ ਫੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਰੌਲਾ ਮਚਿਆ। ਸਾਰੀ ਫੌਜ ਹਿੱਲ ਗਈ। ਤੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ख्वाजा मरदूद पूछदा है, गुरु गोबिंद सिंह साहब आप उतर आए हैं मैदाने जंग में। वजीर खान ने दूरबीन नाल तक के कहा, जानदा सी, कहंदा गुरुदेव दा वड्डा साहिबजादा है, आप गुरु गोबिंद सिंह साहब नहीं आए अजे मैदाने जंग दे अंदर। कहंदा बड़ा तीरां दा धनी है, बड़ा तलवारबाज है, वेखियो जिउंदा मैदाने जंग विचों वापस ना जावे। ते इस समय सेनापतियां ने हुक्म कीता कि कोई तीर ना चलावे, कोई गोली ना चलावे, गुरुदेव दे साहिबजादे नूं जिउंदा पकड़िया जावे। क्योंकि ਉਹ ਸੋਚਦੇ ਸੀ ਜੇ ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਿਉਂਦਾ ਪਕੜ ਲਿਆ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲੋਂ ਹਥਿਆਰ ਸਟਾਉਣੇ ਸੌਖੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਉਹ ਸੋਚ ਤਾਂ ਸਕਦੇ ਸੀ ਪਰ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦੇ। ਜਦੋਂ ਗੋਲੀਆਂ ਤੇ ਤੀਰਾਂ ਦੀ ਬੰਦੀ ਹੋ ਗਈ, ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਦੋਂ ਪੱਥੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੀਰ ਮੁੱਕ ਗਏ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿਖਾਏ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਕਿਰਪਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੀਆਂ ਭੇਟਾਂ ਚੜਿਆ, ਉਹਦਾ ਗਰਦਨ ਹੋਵੇ, ਸਿਰ ਹੋਵੇ, ਬਾਹ ਹੋਵੇ, ਲੱਤ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਘੋੜਾ ਹੋਵੇ, ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਐ ਫਿਰ ਗਈ ਜਿਵੇਂ ਸਾਬਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਲੋਹੇ ਦੀ ਤਾਰ ਫਿਰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀਰਤਾ ਨਾਲ ਯੁੱਧ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦਮ ਦੇ ਗਈਆਂ, ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਕਬਜ਼ੇ ਹੀ ਪਕੜੇ ਰਹਿ ਗਏ। ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬਾਂ ਟੁੱਟ ਕੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਡਿੱਗ ਗਈਆਂ। ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਕਬਜ਼ੇ ਫੜੇ ਜਦੋਂ ਹੋਏ ਐ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ। ਵੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਬਾਜੂਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ੋਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਲੋਹਾ ਵੀ ਦਮ ਦੇ ਗਿਆ ਪਰ ਬਾਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹਫਲੀਆਂ, ਬਾਹਾਂ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਘਟਿਆ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ, ਯਾ ਖੁਦਾਇਆ, ਇਹ ਕੋਈ ਫਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ ਹੈ। ਲੋਹਾ ਦਮ ਦੇ ਗਿਆ ਪਰ ਇਸ ਦੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਲ ਨਹੀਂ ਘਟਿਆ। ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਘੋੜੇ ਦੇ ਸਕੰਜੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਸ਼ਸਤਰ ਲਾਏ ਹੁੰਦੇ ਐ, ਬਰਛਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਤੇ ਸਮੇਂ ਖਿੱਚ ਲਿਆ। ਇੰਨੀ ਵੀਰਤਾ ਨਾਲ ਬਰਛਾ ਚਲਾਉਣ ਲੱਗੇ ਜਿਵੇਂ ਉੱਡਦਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਫਨੀਅਰ ਨਾਗ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਡਸ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਐਵੇਂ ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਰਛਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਮੁਗਲਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਛਾਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾੜ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਅਨਵਰ ਖਾਨ ਪਠਾਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧਿਆ, ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਸ ਨੇ ਲਲਕਾਰਾ ਮਾਰਿਆ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਅੱਗੇ ਆਇਆ, ਇਹਨੇ ਆਪਣੀ ਛਾਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੰਜੋਗ ਬਖਤਰ ਪਾਈ ਹੋਈ ਸੀ। ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨੇੜਾ ਹੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਇੰਨੇ ਬਲ ਨਾਲੋਂ ਬਰਛਾ ਮਾਰਿਆ, ਉਹਦੀ ਛਾਤੀ ਨੂੰ ਪਾੜਦਾ ਪਾਰ ਲੰਘ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਖਿੱਚਣ ਲੱਗੇ ਨਾ ਬਰਛੇ ਨੂੰ, ਬਰਛੇ ਦੀ ਕੰਢੀ ਸੰਜੋਗ ਬਖਤਰ ਵਿੱਚ ਅੜ ਗਈ, ਡਾਂਗ ਹੱਥ 'ਚ ਆ ਗਈ, ਬਰਛਾ ਉਹਦੀ ਛਾਤੀ 'ਚ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਹੋਰ ਚਾਰਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਾਟ ਨੂੰ ਪਕੜਨਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸੌਖਾ ਹੈ, ਆਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਚਮਕਦੀ ਬਿਜਲੀ ਨੂੰ ਪਕੜਨਾ ਨਾ ਮੁਮਕਿਨ ਹੈ। ਇਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਜਦੋਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਗੁਰਦੇਵ ਦੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਪਕੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਜਿਉਂਦਾ ਪਕੜਨ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸੋਚ ਕੇ ਇਸੇ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਰਹੇ, ਇੰਨੇ ਚਿਰ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਫੌਜ ਨਿਬੇੜ ਦੇਵੇਗਾ। ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਤੇ ਸਮੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀਰਤਾ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਕਿ ਪਕੜਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਇੱਕਦਮ ਫੌਜ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ ਕਿ ਗੋਲੀਆਂ ਤੇ ਤੀਰਾਂ ਦੀ ਵਰਖਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟਿਆ ਜਾਵੇ। ਅਣਗਿਣਤੀ ਗੋਲੀਆਂ ਤੇ ਤੀਰ ਜਦੋਂ ਚੱਲੇ ਐ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਘੋੜਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਗੋਲੀਆਂ ਨਾਲ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਕੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਡਿੱਗਿਆ। ਅਣਗਿਣਤ ਫੱਟ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਐ, ਤੀਰ ਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਛੰਨਣੀ ਕਰ ਗਏ ਐ, ਫਿਰ ਵੀ ਗਾਤਰੇ ਵਿੱਚ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਪਈ ਹੋਈ ਕਟਾਰ ਨੂੰ ਖਿੱਚ ਲਿਆ ਤੇ ਗਤਕੇਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਚਾਲ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਕਈ ਮੁਗਲਾਂ ਦੇ ਪੇਟ ਪਾੜ ਦਿੱਤੇ। ਇਉਂ ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜਦੋਂ ਮੱਥੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕਰਕੇ ਗੋਲੀਆਂ ਵੱਜੀਆਂ ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੂੰਹ ਭਰਨੇ ਡਿੱਗ ਕੇ ਜਦੋਂ ਧਰਤੀ ਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਐ। ਇਤਿਹਾਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਆਪ ਦੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ 500 ਸਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਤੇ ਤੀਰਾਂ ਨੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਵਿੰਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। 500 ਫੱਟ ਖਾ ਕੇ ਗੁਰਦੇਵ ਦੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਜਦੋਂ ਮੂੰਹ ਭਰਨੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਡਿੱਗੇ ਐ, ਵੀਰ ਗਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਐ। ਮਮਟੀ 'ਚ ਬੈਠਿਆਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਦੀ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਜਕਾਰਾ ਛੱਡਿਆ, ਕਿਹਾ ਪੁੱਤਰ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਧੰਨ ਹੈ ਤੂੰ, ਤੇਰੀ ਕੀਤੀ ਕਮਾਈ ਧੰਨ ਹੈ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਵਡਿਆਇਆ। ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵੇਖ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰਦੇਵ ਨੇ ਆਪ ਦਾ ਲਖਤੇ ਜਿਗਰ ਕਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਵਾਰ ਦਿੱਤਾ।
महाराज कहते सी भाई दया सिंह जी कदे तुसां ही पुछिया सी कि अमृत दे बदले की देओगे? अजे तो मैं पहली किस्त अदा कीती है। दया सिंह तुहाडीआं अखां विच अथरू क्यों आ गए है? ये सच्चे पातशाह महाराज आपदा सरबंस गरीब नवाज सतगुरु जी ने साडे तो लटाया, जिहदी गवाही सिखां विच भाई दया सिंह साहब ने दित्ती, जिन्हां ने अपणीआं अखां नाल सब कुछ चमकौर साहब दे अंदर तकिया सी। ਉਹ ਭਾਈ ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਖੀਰ ਤੱਕ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਆਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਤੱਕਿਆ ਸੀ, ਕਿਵੇਂ ਮੱਥਾ ਚੁੰਮ ਕੇ ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਰਣ ਤੱਤੇ ਨੂੰ ਤੋਰਿਆ ਸੀ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ 8 ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਸਮੇਤ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਵੀਰ ਗਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਸੂਰਜ ਢਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਸ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਫਿਜ਼ਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਾਮ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਿਵੇਂ ਰਾਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨਾਲ ਕੀ ਬਚਨ ਬਲਾਸ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਢਲਦੇ ਦਿਨ ਨਾਲ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਨਿਕਲ ਕੇ ਲੜਦੇ ਆ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਜਥਾ ਲੈ ਕਰਕੇ, ਇਹ ਕੱਲ ਦੇ ਦੀਵਾਨ ਵਿੱਚ ਸਰਵਣ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਮਨ ਤਾਂ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਇਤਿਹਾਸ ਸੁਣਾ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਕਥਾ ਆਰੰਭ ਕਰ ਦਿੰਦੇ, ਪਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਆਪਣੇ ਵਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਇਹੋ ਜੀ ਲਾਸਾਨੀ ਹੈ ਕਿ ਸੁਣਾਉਂਦਿਆਂ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਚੇਤੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ। ਜੇ ਸਰੋਤਾ ਜੁੜ ਕੇ ਸੁਣੇ ਤੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਭਿੱਜੀ ਹੋਈ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਕਾਲ ਵਸਤੂ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਹਜੂਰ ਸਾਨੂੰ ਆਪ ਦੀ ਸਿੱਖੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ। ਜੇ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕਮਾਈਏ ਤਾਂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਨੂੰ ਇਹੋ ਜੀ ਪਿਆਰ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਐ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਧਰਮ ਕਮਾਉਣ ਦਾ ਪੁਰਸ਼ਾਰਥ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੀ ਇਸ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਕੇ ਇਸ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਨੂੰ ਸਫਲ ਕਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਬਰਾਜਦਾ ਹੈ। ਤੋ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਇਹ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਯੁੱਧ ਦਾ ਸ਼ੇਸ਼ ਇਤਿਹਾਸ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੱਲ ਦੇ ਦੀਵਾਨ ਵਿੱਚ